ओम शांति 26 अक्टोबर 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 15 अक्टोबर 2007। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते संगम जुगर जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव करने सबु बोझ बा बंधन गुड़ी को बाबा को दे डबल लाइट हुआ। संगम जुगर जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव करने सबु बोझ बा बंधन गुड़ी को बाबा को दे डबल लाइट हुआ। आज विश्व रचयिता बाप दादा निजर प्रथम रचना अति प्रिय एवं भाग्यवान पिलामानंक सहित मिलन मेला करुछंती। केतेक संतान सम्मुखरे बसिछंती एवं निजर नयन द्वारा देखुछंती, किंतु चारिआडर अनेक संतान बाप दादांकर दिल भितरे समाहित होई रहिछंती। तेबे बाप दादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे तीन प्रकारर भाग्यर तीनोटी तारका चमकुथिबार देखुछंती। गोटे हेला बाप दादांक द्वारा श्रेष्ठ पालनार भाग्य, द्वितीयटी हेला शिक्षकंक द्वारा पाठ पढ़ार भाग्य एवं तृतीयटी हेला सद्गुरुंक द्वारा प्राप्त वरदान रूपी भाग्य गुड़िकर चमकुथिबा तारका। तेबे तुमे माने मध्य निज निजर मस्तकरे चमकुथिबा तारका गुड़ी को अनुभव करुछ तो? एमिति तो तुममानंकर सर्वसंबंध बाप दादांक सहित रहिछि, पुणी भी जीवन रे एही तीनोटी संबंधर आवश्यकता रहिछि एवं तुम समस्त शिखलेधे एवं गेल्हा पिलामानंकु एहा सहजरे प्राप्त होई जाइछि। कौन प्राप्त अटे ना? निशा अच्छी ना? दिल भितरे एही गीत गाउछ ना? बाहा बाबा बाहा, बाहा शिक्षक बाहा, बाहा सद्गुरु बाहा। दुनियार लोके माने तो लौकिक गुरु जहाँ को महान आत्मा बोली कहउछंती, तांकठारु गोटिए वरदान पाइबा पाई मध्य केते चेष्टा करुछंती, किंतु तुममानंकु जन्म हेबा मात्र के बाबा अति सहजरे वरदान गुड़िकरे संपन्न करि देइछंती। एते श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हेबो बोली कौन केबे स्वप्न रे मध्य भाबिथिल कि जे भगवान पिता आम उपरे एभली सुहा होई जिबे? भक्त माने तो भगवानंकर गीत गाउछंती, किंतु भगवान पिता कहार गीत गाउछंती? तुम भली भाग्यवान पिलामानंकर गीत गाउछंती। एबे भी तुमे माने भिन्न भिन्न देश मानंकरु केउ विमान द्वारा आसीछ? स्थूल विमान रे ना परमात्मा स्नेहरूपी विमान रे सबुआडू आसी पहुँची जाइछ? तेबे एही परमात्मा स्नेहर विमान केते सहजरे एठाकु नहीं आसुछि, कोनोसी असुविधा हेउ नाही। तेणु समस्ते परमात्मा स्नेहर विमान रे आसी पहुँची जाइछ। एथिपाई अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बाप दादा प्रत्येक संतान को देखी चाहे प्रथम थर पाई आसी थांतु बा बहुत दिनरू आसी थांतु, किंतु बाप दादा समस्तंकर विशेषता को जानिछंती। बाप दादांकर कौनसी भी संतान चाहे छोट होई थाउ चाहे बड़ होई थाउ, चाहे महावीर होई थाउ कि पुरुषार्थी होई थाउ, किंतु प्रत्येक संतान गेल्हा अटे। काहेकि जानिछ? तुमे माने तो बाबा को खोजुथिल किंतु पाउ नथिल। बाप दादा किंतु तुम प्रत्येक संतान को बहुत स्नेह प्यार सहित विश्वर कोण अनुकोणरू खोजी खोजी बाहर करिछंती। तेबे सेतिकी प्रिय होइथिबारु तो खोजी खोजी बाहर करिछंती ना? काहेकि ना बाबा जानिछंती जे मोर एभली कोनोसी गोटिए भी संतान नाही जहा भितरे कोनोसी विशेषता नथिबो। तेबे कोनोसी विशेषता ही ताकू एठाकू नेई आसीछि। अति कम रे गुप्त रूप रे आसीथिबा बाबा को चिन्हित पारिछि ना? मेरा बाबा तो कहिछि ना? तेमे समस्ते कहुछ ना मेरा बाबा? एमिति केही अछि जे कहुछि तेरा बाबा? केही अछि कि? समस्ते कहुछंती मेरा बाबा। तेणु विशेष हेल ना? एते बड़ बड़ वैज्ञानिक बड़ बड़ वीआईपी चिन्हि पारिले नाही, किंतु तुमे माने तो चिन्हि पारिछ ना? निजर करी देइछ ना? तेणु बाबा मध्य तुमको निजर करि नेइछंती। एही खुशी रे पालित हेउछ एवं उडुछ ना? उडुछ, चालू नाह, उडुछ। काहेकि ना चालिला बाला बाबांक सहित निज घर को जाई परिबे नाही,
କାରଣ ବାବା ତ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲିବା ବାଲା କିପରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବରଦାନ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଫରିସ୍ତା ଉଡ଼ୁଥାଏ ନା ଚାଲୁ ନଥାଏ? ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ତ ଅଟ ନା? କ'ଣ ଅଟ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ିବା କଳା ବାଲା ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ନା କେବେ ଉଡ଼ିବାର କଳା, କେବେ ଚାଲିବାର କଳା? ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ବୋଝ ଦେଇଛ ନା କିଛି କିଛି ସାଇତି କରି ରଖିଛ? ଯେବେ କି ନେବାବାଲା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୋଝ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ନା 63 ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଝ ଉଠାଇବାର? ତେବେ କେତେକ ପିଲା କେବେ କେବେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟୁ। ତେବେ ଏବେ ତ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ ନା? ଏବେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟ? ତେଣୁ ବଶୀଭୂତ କେବେ ବି ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା? କ'ଣ କହୁଛ? ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ୁନାହଁ ତେବେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହଁ। ତେବେ ଛାଡ଼ିବାର ଆଧାର ହେଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ହେଉନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କରିଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରୁ ପରେ ଆଉ ଦୋହରାଉ ନାହଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମନ ଭିତରେ ଦୋହରାଅ ଏବଂ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ବୋଝ କ'ଣ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି କରିବାର କୋର୍ସକୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କହିବା ଏବଂ ଭାବିବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଲରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ବୋଝ କ'ଣ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦୁଇଟିର ଅନ୍ତରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଏବେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯାହା କହୁଛ ତାକୁ କରି ଦେଖାଅ। ଯାହା ଭାବୁଛ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। କାହିଁକି ନା ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ ନା, ଏଠାକୁ ଆସି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର କ'ଣ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବ? ନା ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିବ? କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ଯେ ଆମେ ଏବେ ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସଂସାର ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହେବା ଦରକାର ନା? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକରୁ ମୋର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମୁକ୍ତ ହେଲାଣି ତ? କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛ ନା? କିଛି କିଛି ବନ୍ଧନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠଟା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଦୁଇଟି ଯାକର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏହାକୁ କେବଳ ଏବେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ଜୀବନ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଅନେକ ଥର ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛି। କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ମନେ ଅଛି? ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବ ତୁମର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛ? ବାପ ସମାନ ହେବୁ। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ବାପ ସମାନ ହେବାର ଅଛି ନା? ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେବ? ତେଣୁ ସମାନ ତ ହେବ ନା? ନା ଅଳ୍ପ କିଛି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ? ଚଳିବ ତ? ତାକୁ ସମାନ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା? ତେବେ ବାବା ତ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାହେ ଦେହର ହେଉ ବା ଦେହର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧର ହେଉ, ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ସହିତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାର ବି ବନ୍ଧନ ରହିଛି ବା କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସର ବନ୍ଧନ ରହିଛି ବା ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧନ ରହିଛି,
ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ତେବେ ବାପ ସମାନ କିପରି ହେଲ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଚାଲିଛ ଯେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଯାଉଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଲାଭ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଇଦା ଏବଂ ଫାଇଦାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୱାଇଦାର ଫାଇଲ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇଲ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଫାଇଦାର ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ତେବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମାନେ ସବୁ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଟିଚରମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା? ଏମାନେ ତ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ସମାନ ହେବାବାଲା ହେଲେ ନା? ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ନିମିତ୍ତ ପିଲାମାନେ ତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ନା? ଏବଂ ସମାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଟିକିଏ ଚପଳତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନର ହାଲ ଏବଂ ଚାଲ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ତୁମମାନଙ୍କ ଦାଦି ମଧ୍ୟ ବତନରେ ତ ଥିଲେ ନା? ତେଣୁ ଦାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? କହୁଥିଲେ, ବାବା କ'ଣ ଏଭଳି ବି ହେଉଛି, ଏହିଭଳି ସବୁ ହେଉଛି, ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲ ତ? ତୁମର ଦାଦି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତେଣୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଉ। କାହିଁକିନା ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ପାଲଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ତେବେ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର। ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଅନେକ ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକରେ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉନାହଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଏହା କରିବାର ନାହିଁ, ଏହା କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏହିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟକରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନିଜେ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। କହୁଛ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିବାର ନାହିଁ, ପୁଣି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ। କହିବା ସହିତ ଭୁଲି ବି ଯାଉଛ। ତେବେ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ଶୁଣାଉଛୁ, ଯାହାକି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେବଳ ବିନ୍ଦୁର ହିଁ କମାଲ ଅଟେ। ବାସ୍ କେବଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତ୍ରା ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବ ତେବେ ବାପ ସମାନ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ହାତ ହଲିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବା ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ହାତ ହଲିଯାଉଛି, ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ହଲିଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବାପଦାଦା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଜ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ? ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହଁ, ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଦୁଆ ଦିଅ ଏବଂ ଦୁଆ ନିଅ। ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆଉ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼, କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କର। ମୋତେ ଦୁଆ ନେବାର ଅଛି, ଦୁଆ ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ତ ପକ୍କା କର, ଏଥିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଆ ଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଆ ନେବ ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ? ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ, ପୁଣି 7 ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ। ଯଦି ଆଉ କିଛି କଥା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଆସିପାରିବ ନା, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ମୋତେ ଦୁଆ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ନେବାର ଅଛି। ଏତିକି ତ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? କରିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରୁ ଗଲାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ତ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ତ ହୋଇଗଲ ନା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଦୁଆ ଦେବି ଏବଂ ଦୁଆ ନେବି। ଯିଏ ଯାହା ବି ହେଉ, ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କ୍ରୋଧ କରିବା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ନା। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର କାମ କରିବ ନା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ନା, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଆ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ନେବାର ଅଛି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ହୋଇପାରିବ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଶକ୍ତିମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ସବୁଆଡ଼ୁ ଟିଚରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯିବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହୋମୱାର୍କ କରିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଲେଖି ପଠାଇବ। ତୁମର କ୍ଲାସର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେଥିରୁ କେତେଜଣ ଓକେ ହେଲେ, କେତେଜଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ପକ୍କା ହେଲେ, ଏହିଭଳି ସମାଚାର ଦେବ। ଏତେ ଜଣ ଓକେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଓକେ ହେବାରେ ଟିକିଏ କମି ଅଛି। ଏହି ପାଳିରେ ଯେହେତୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଡବଲ କାମ କରିବେ ନା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଫଳାଫଳ ପଠାଅ, ତାପରେ ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ। ତେବେ ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। କଷ୍ଟକର ତ ନୁହେଁ ନା। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମେ କହିବ, ବାବା ମୋର ତ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟବାଲା ଆତ୍ମାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ଦୃଢ଼ତାର ଫଳ ସଫଳତା ଅଟେ। ସଫଳତା ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଦୃଢ଼ତାର କମି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତା ଆଧାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେବା ଯେପରି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରୁଛ ସେହିପରି ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ସ୍ୱସେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସେବା। ସ୍ୱସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବାପ ସମାନ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ବି କମି କମଜୋରି ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ନା। କାହିଁକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛ? ଏସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ପାଖରେ ରଖୁଛ? ଦେଇଦିଅ। ଦେବା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରେ? କହିବ, ମମି ପାପା ଏହାକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ବା ବନ୍ଧନ ଯାହାକି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକଥା ଭାବୁଛ ଯେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି? ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ ନୁହେଁ ନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛ ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖୁଛ। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କ'ଣ ଭଲ କହିବା? ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଭଲରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା। କେବଳ ଭଲ ବି ନୁହେଁ, ଭଲରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ତେବେ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ପୁଣି ବି ଯଦି ତାହା ଫେରି ଆସିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଭାବି ପୁଣି ଦେଇଦିଅ। କାରଣ ଅମାନତରେ ଖୟାନତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ଦେଇଛ ନା। ତେଣୁ ତାହା ତ ବାବାଙ୍କର ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷ ହେଉ, ଯଦି ଭୁଲରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେବ? କ'ଣ ରଖିଦେବ? ବାହାର କରିଦେବ ନା। ଯେମିତି ହେଉ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ନା। କେବେ ବି ରଖିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଦେଇଦିଅ। ବାବା ତ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଦେଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଦେଇପାରିବ ନା। ଏହା ତ ଅରଖ ଫୁଲ ଭଳି ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ ପସନ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ତ ଦିଲାରାମ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଦିଲାରାମଙ୍କର ଦିଲ୍ ପସନ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବର ଲହଡ଼ିରେ ସଦାସର୍ବଦା ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦେହଭାନଠାରୁ ଅତି ନିଆରା ଶିକିଲେଧେ ପଦମଗୁଣା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପଦମ ପଦମ ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଏହା ସହିତ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ହମ୍ ରୁହାନୀ ବଚ୍ଚେ, ରୁହାନୀ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହେଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହେଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ଭବ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥାଅ। ବିଶେଷ କରି ଅମୃତ ବେଳାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ ତେବେ ସାରା ଦିନର ଜୀବନ ମହାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭରିନେବ ତେବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ନିଜର ଜୀବନ ତିଆରି କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଅନୁଭବ କରାଅ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଅନୁଭବ କରାଅ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ସର୍ବ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବେ। ଯୋଗୀ ବା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି 5 ବିକାର ରୂପୀ ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳାର ମାଳା ଅଥବା ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରିବାର ମଞ୍ଚ ପାଲଟି ଯିବେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।